Unique paths, there is a robot in a M cross N grid, okay, and the robot is located in the top left corner. It is located in 0, 0, and the robot tries to move to the bottom right corner. It has to move to the bottom right corner. So this will be, if there are M rows and N columns, it has to go to M minus 1, N minus 1, right? That will be this row, column here. So the robot can move only down or right, okay, and the input is the M cross N, right? Number of rows and number of columns. You have to return the number of possible unique paths that the robot can take. How many unique paths it can take? So it can go like this, it can go like this, then go like this and this. So there are different unique paths it can take to reach this finish point. So you have to return the number of unique paths that the robot can take to reach the bottom right corner. So this program can be solved in a dynamic programming approach. For this, you have to use 2D dynamic programming. The 2D is two-dimensional. So what we can have is, see, number of unique paths from start to finish will be equal to the number of unique paths from finish to the start. இங்கிருந்து இங்க எத்தனை வாட்டி finish எத்தனை வாட்டி வர முடியும்? Same way, the number of unique paths will be there. So now, how you will fill? Now I have this array, right? So இங்க இந்த இடத்துக்கு எத்தனை விதமா வரலாம்? I think you can come in one way, right? இந்த இடத்துக்கு ஒரு விதமா தான் வரலாம். ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ். அப்ப இந்த இடத்துக்கு எத்தனை விதமா வரலாம்னா, இங்க வந்து இங்க வரலாம், இல்ல இங்க வந்துட்டு இந்த பாக்ஸ்க்கு வந்து இந்த பாக்ஸ்க்கு வரலாம். So number of unique ways coming to this box plus number of unique ways coming to this box. So you have to add both to get this. Okay. So similarly, if you keep on calculating, right, we can get number of unique ways to come to this box. So now for this, the dynamic for this, right? So you have to number of unique way to come to a particular box is number of unique ways to the right hand side and the bottom. Now if you take this box, right hand side out of bound, correct? அப்ப நம்ம டைனமிக் ப்ரோக்ராம் என்னன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா காலமும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரோவும் வச்சுப்போம். இது எல்லாமே it will be initialized to 0, ரைட்? இங்க மட்டும் 1ன்னு ஆரம்பிச்சு ஃபர்ஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிட்டு வருவோம். இது எப்படி ஃபில் பண்ணுவோம்? this value plus this value plus this value மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணா இது. அப்ப இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோம்னா, if you fill this row, ரைட், அப்புறம் இதை ஃபில் பண்ணிடலாமா? ஏன்னா இந்த ரோ இருக்கா, அண்ட் இந்த வேல்யூ எப்படி ஃபில் பண்றது? this value plus this value. அப்ப இதை எப்படி ஃபில் பண்ணுவேன்? இந்த வேல்யூ பிளஸ் இந்த வேல்யூ, இந்த வேல்யூக்கு ஃபில் பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி இது எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணலாமா? அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணலாமா? ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா கடைசியா இந்த இடம் என்ன வேல்யூ ஃபில் ஆகுதோ that is the answer. Okay, so what we can do is, first we'll declare the DP array. So int, it is a 2D array, new of int of நமக்கு m plus 1. ஓகே, நமக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இது வேணும், ரைட்? ஏன்னா நம்ம இதை ஃபில் பண்ணும்போது +1 போனால் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட் ஆகிடக்கூடாது, ரைட்? அதுக்காக இதை ஃபில் பண்ணி வச்சு நவ் இப்போ நான் என்ன ஃபில் பண்ணுறேன்னா, ஃபஸ்ட்டு m minus 1 n minus 1 இதை 1ன்னு ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். அதாவது இந்த பாயிண்ட், ரைட்? ஓகே, இது என்னது? how many rows are there? What is this matrix? 3 rows are there. How many columns? 1 2 3 4 5 6 7 7 columns. அப்ப இந்த இண்டெக்ஸ் என்னவா இருக்கும்? இது 0ல இருந்து ஆரம்பிக்கும், கரெக்ட்டா? 0 1 2. so 2, 6 ஆ இருக்கும், கரெக்ட்டா? so அத போய் 1 ன்னு ஃபில் பண்ணிக்கிறேன், ரைட்? clear. now இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, I have to fill this column. okay, இந்த லாஸ்ட் ரோ முதல்ல ஃபில் பண்ணனும். so what I will do is, I have to loop, then I have to loop for all the rows, right? இதை ஃபில் பண்ணனும், இதை ஃபில் பண்ணனும். first I will loop for all the rows. so for int row is equal to, எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும்? லாஸ்ட் ரோல இருந்து ஆரம்பிக்கணும், which will be m minus 1ல இருந்து row greater than or equal to 0, row minus minus. அப்புறம் we have to go for column n minus 1ல இருந்து column greater than or equal to 0,
காலம் மைனஸ் மைனஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ரோக்கு இட் லூப் ஃபார் ஆல் த காலம்ஸ், ரைட்? இப்போ நான் டிபி ஆஃப் ரோ கமா காலமை எப்படி ஃபில் பண்ணணும்? which will be இந்த இதை நான் ஃபில் பண்ணணும், கரெக்டா? which will be this value, bottom value என்ன வரும்? dp of row plus 1 comma column, இதான bottom value plus row plus 1 column அதே தான் இருக்கும். இன்னும் அப்புறம் ரைட் சைடு வேல்யூ எப்படி வரும்? dp of row comma column plus 1. இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன், ஓகேவா? இப்போ நான் பண்ணும்போது ஒரே இது என்னன்னா, இந்த இடத்துல இதுவும் ஜீரோவா இருக்கும். இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி போட்டால் இது 0 ஆயிடும். ஸோ இங்க இருக்கிற வேல்யூவை நான் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதனால ஒரு பிளஸ் ஈக்குவல் டு போட்டுக்கிறேன், ரைட்? ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் திஸ் காலம் வில் ரன், ரைட்? n-1 இருந்து 0 வரைக்கும் இதெல்லாம் ஃபில் ஆயிடுமா? அடுத்து இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரோ அடுத்த ரோ போகும், m-1 இருந்து இந்த ரோ போகும். அப்புறம் இதெல்லாம் ஃபில் ஆயிடுமா? ஃபைனலி டு ரிட்டர்ன் dp of comma 0, correct? Anything else is there? Accepted. Okay, 100% வேற. Okay, so this is how you, this is a 2D array. அப்ப நீங்க அது 2D DP ப்ராப்ளம். அதே மாதிரி இங்க இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? எத்தனை விதமா போலாம், இங்க எத்தனை விதமா அப்படியே ஃபில் பண்ணிட்டே போயிட்டு இங்க எத்தனை விதமா போலாம் ஃபில் பண்ணிடுறோம். ஓகே, சிம்பிள். இப்ப இதை எப்படி நம்ம ஸ்பேஸ் ஆப்டிமைஸ் பண்றது அப்படின்னா, இப்ப ஒன் வே இஸ், சி நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அட் அ டைம் இதை தான் ஃபில் பண்றோம், கரெக்டா? யூஸ்வலா லாஸ்ட் ரோல எல்லாமே ஒன்னு தானே இருக்கும். ஈச் வே இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு விதமா தான் வர முடியும் இங்க ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னா, கரெக்ட்? ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாவே இதை நம்ம 1ன்னு போட்டுடலாம், ரைட்? ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமாக தான் வர முடியும், ரைட்? ஸோ அப்போ இதை எப்படி ஃபில் பண்ணலாம்? ஸோ இதுக்கு ஒரு வேரியபிள், இதுக்கு ஒரு ரோ, இதை ஃபில் பண்ணிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி இங்கே ஃபில் பண்ணிடலாம், கரெக்ட்? ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம்னா, இப்போ இந்த டிபி அரே இருக்குல்ல, ஏற்கனவே 1 இருக்குல்ல, இது ஏற்கனவே என்ன இருக்குது? இங்க இருக்குது, கரெக்டா? இந்த இடத்துல எனக்கு 1 இருக்கு, ஓகே? அப்ப இந்த டிபில ஏற்கனவே இது இருக்குது. அப்ப டிபி ஆஃப் ஜே எதை குறிக்கும்? நான் இதை ஃபில் பண்ணி டிபி ஆஃப் ஜே எதை குறிக்கும்? இந்த வேல்யூ குறிக்குமா? கரெக்டா? அதே தானே, அதே அரே தான், ரைட்? பிளஸ் இப்ப டிபி ஆஃப் ஜே பிளஸ் 1ல எதை வேல்யூ குறிக்கும்? இந்த வேல்யூ குறிக்குமா? இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி இங்க ஃபில் பண்ணிடலாம்ல, கரெக்ட்? சோ அதே மாதிரி இங்க வரும்போது டிபி ஆஃப் ஜே எதை குறிக்கும்? இதை குறிக்கும். ஜே பிளஸ் 1 இதை குறிக்கும். இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி இங்க ஃபில் பண்ணிடலாம்ல. சோ இந்த மாதிரி எனக்கு 2D மேட்ரிக்ஸே தேவையில்லை. சிம்பிளா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, I will declare a single array new int of எத்தனை காலம்ஸ் இருக்குன்றது, ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன்னா, இந்த அரே தானே, இந்த அரேல எல்லாம் 1 தானே. ஸோ அரேஸ் டாட் ஃபில் கமா ஆஃப் டிபி ஆஃப் 1 எல்லாத்தையும் 1 ஃபில் பண்ணிக்கிறேன், ஓகே? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த ரோல இருந்து மேலே போகணும், கரெக்டா? ஸோ ஃபார் இன்ட் ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு m-2ல இருந்து, எனக்கு m-1 வேணாம், m-1 நான் ஃபில் பண்ணிட்டேன், இந்த m-1 ரோவை m-2ல இருந்து ரோ greater than or equal to 0, ரோ மைனஸ் மைனஸ் எல்லா ரோவும் ஃபில் பண்ணுறேன். ஃபார் இன்ட் காலம் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த இடம் n-1 ஃபில் பண்ண தேவை, ஏன்னா n-1 1 தான், அது ஏற்கனவே டிபியில் 1 இருக்கு, ஓகேவா? n-2ல இருந்து ஃபில் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். காலம் greater than or equal to 0, காலம் மைனஸ் மைனஸ்,
கரெக்ட். இப்ப நான் டிபி இந்த டிபி அரே இருக்குல்ல, இது காலம்க்கு தான் இருக்குது. கரெக்ட்டா? இப்ப நான் இத ஃபில் பண்ண போறேன். அதாவது n-2. அப்ப டிபி ஆஃப் காலம் எப்படி ஃபில் பண்ணலாம்? which will be equal to இப்ப ஏற்கனவே டிபி காலம் இங்க இருக்கு. கரெக்ட்டா? இந்த சி. இத நான் இத இப்ப புதுசா அப்டேட் பண்ண போறேன் அரேவ. அப்ப ஏற்கனவே இருக்கிற வேல்யூ பிளஸ் அதுக்கு அடுத்த வேல்யூ. கரெக்ட். which will be equal to டிபி ஆஃப் சி ஏற்கனவே இருக்கிற வேல்யூ பிளஸ் டிபி ஆஃப் சி பிளஸ் 1. காலம் பிளஸ் 1 என்ன? இந்த வேல்யூ ஏற்கனவே இருக்கிற வேல்யூ இது. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி இங்க ஃபில் பண்ணிட்டேன். கரெக்ட்டா? அடுத்ததுக்கு போகும்போது ஏற்கனவே இருக்கிற வேல்யூ பிளஸ் இந்த வேல்யூ இதை ஃபில் பண்ணிடுவேன். கரெக்ட். ஸோ இது அப்படியே ஃபில் பண்ணிட்டே வரேனா? ஃபில் பண்ணி முடிச்ச உடனே இது ஃபில் ஆயிடும். கரெக்ட்டா? இது ஃபில் ஆகி முடிச்ச உடனே அடுத்து என்ன பண்ணுவேன்? இங்கிருந்து திருப்பி ஆரம்பிக்கிறேன். ஓகே. இது எப்படி ஃபில் பண்ணுவேன்? ஏற்கனவே இருக்கிற வேல்யூ பிளஸ் இந்த வேல்யூ. ஏற்கனவே இருக்கிற வேல்யூ பிளஸ் இந்த வேல்யூ. திருப்பி இதை ஃபில் பண்ணிட்டே வருவேன். ரைட். ஃபைனலா ஐ கேன் ஜஸ்ட் ரிட்டர்ன் டிபி ஆஃப் 0. அவ்வளவுதான். 2D பதிலா சிங்கிள். ஏன்னா எனக்கு வந்து இது எனக்கு ப்ரீவியஸ் ரோ டேட்டா மட்டும் தான் வேணும் இந்த ரோ ஃபில் பண்ணும்போது. ரைட். அடுத்த வேல்யூ கரண்ட் இருக்கிற வேல்யூ. ஸோ அப்படியே ஃபில் பண்ணிட்டே முடிச்சிடலாம். ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்பேஸ் ஆப்டிமைஸ். எப்போதுமே டிபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த டிபி அலோகேட் பண்ணும்போது மொத்தமாக அலோகேட் பண்ண அவசியம் இல்லை. நமக்கு ஒரு ஸ்டேஜில் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோ டேட்டா தேவையா? இந்த ரோ 0 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ரோ டேட்டா தேவையில்ல. கீழே இருக்கிற ரோ டேட்டா தானே தேவை. அப்போ எதுக்கு நம்ம ஃபுல்லாத்துக்கும் டிபி போடணும்? ஸோ இப்படி தான் நீ ஸ்பேஸ் ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும்.